الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما شعبان المعظم کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو بھی کئی حوالے سے فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اب رمضان سر پہ آ چکا ہے۔ جس طرح شوال جو ہے وہ رمضان المبارک کا تتمہ ہے، اور پھر شعبان المعظم میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اور اس طرح سے پھر کچھ واقعات بھی اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر تحویل قبلہ، جس کا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا شدت سے انتظار تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ آپ جو چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس حکم کے آپ منتظر ہیں، وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ اور پھر اسی طرح سے آیات تیمم بھی اسی ماہ میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک نعمت عطا فرما دی، تیمم جیسی نعمت کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، فَلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ،
کہ یہ اللہ نے آسانی کر دی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. مقصود پاکی ہے، پانی سے پاکی ہوتی ہے. پانی نہ ملے مقصود تب بھی پاکی ہے، مٹی پاک ہے، اس سے تیمم کرو تمہیں پاکی حاصل ہو جائے. تو کوئی ایسا حکم اس لیے نہیں اللہ نے دیا کہ آپ نے ہر حالت میں کسی بھی چیز کا جب الٹرنیٹ آتا ہے تو وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ اصل حکم ہے اور یہ اس کا الٹرنیٹ ہے. اگر کوئی مشکل ہو اس میں تو اس میں آپ یہ حکم ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ نماز میں بھی ہے اور روزے میں بھی ہے. اور یہ قرآنی احکامات ہیں، الٹرنیٹ جو ہیں قرآنی احکامات ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، آسانی کی. وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کر لو. روزے نہیں رکھ سکتے ہو بعد میں رکھ لو، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ ادا کر دو. یہ الٹرنیٹ اللہ نے دیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. تو تیمم بھی وضو کا الٹرنیٹ ہے. اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو. پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے اب بیماری کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے. اتنی لاغری ہے کہ اگر پانی سے وضو کیا تو جان چلی جائے گی، کوئی عضو شل ہو جائے گا، کوئی ایسی خطرناک بیماری نہ لاحق ہو جائے. تو اللہ نے اس کا بدل دے دیا. تو تیمم جیسا حکم نازل ہوا. اور اسی طرح سے شعبان میں ہی سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ بھی ہوا. اس قسم کے اور یہ ساری آپ علیہ السلام کا جو سیدہ حفصہ سے نکاح ہوا، سیدہ جویریہ سے نکاح ہوا شعبان میں. اور ویسے بھی شعبان المعظم جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. 4 جو حرمت والے مہینے ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ 12 مہینے ہیں، فیہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان میں سے جو لگاتار مہینے ہیں 3 تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ لیں کہ محرم کا مہینہ ہے. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اس کی فضیلت ہے، اعزاز ہے. اور اصل چیز ان سب فضائل کے ساتھ ہم نے جو حاصل کرنی ہے، ہم نے اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے. اس مہینے میں ہم نے جو کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شہر شعبان، کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھے. یعنی رمضان تو ہے ہی فرض، وہ تو اس میں تو کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کے بعد جو مہینے ہیں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ نے روزے نہیں رکھے. یعنی کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک وہ بندہ، علماء نے اس میں پھر اس کی کیونکہ ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے. تو اس میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ عادی ہے روزے رکھنے کا. بعض ہوتے ہیں کہ جس طرح ایام بیج کے روزے رکھ لیے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اور اس طرح اللہ توفیق دیتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب تھے وہ پورا سال ہی روزے سے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو روزوں پر ایک سیٹ ہوتی ہے ترتیب. تو ایسی اگر ترتیب ہے تو پھر وہ دوسرے نصف میں بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیچارہ پورا سال روزہ نہیں رکھا، ایک روٹین سیٹ ہے، کھانا پینا وہ سارا جو ایک کام کاج سارا، اب اگر وہ شعبان کے دوسرے حصے میں روزہ رکھے گا کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اب وہ اس کے جو رمضان المبارک کے اصل روزے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو مقصد ہے تیاری. وہ تیاری آپ رمضان کی تیاری کرنی ہے، آپ نے رمضان میں مخل نہیں بننا. کوئی ایسا کام نہ ہو جو رمضان کے روزوں میں خلل ڈالے. تو اس لیے شعبان کے جو روزے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو رکھے ہیں وہ تیاری کے لیے رکھے ہیں تاکہ پھر رمضان المبارک کے اندر جو ہے روزہ رکھنا آسان ہو. ایک پورا سال کا جو سائیکل چلتا ہے، پوری ایک ترتیب چلتی ہے، اب اس کو ایک دم چینج کرنا ہے تو وہ زیادہ مشکل ہے. اس لیے آہستہ آہستہ کہ آپ نے شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیے اور پھر آہستہ آہستہ تاکہ وہ ہمارا جو ہے وہ مزاج، ہماری روٹین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں روزے رکھا کرتے تھے، عبادات کی کثرت فرمایا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام شروع فرما دیا کرتے تھے. کثرت سے روزے، کثرت سے دعائیں،
कसरत से जो है वो आप अलैहिस्सलाम इबादत शुरू फरमा दिया करते थे। तो बेसिकली शाबानुल मुअज्जम ये रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए है, रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए है। और एक मुसलमान के लिए रमजानुल मुबारक की तैयारी, जिस तरह बाकी मामलात हैं, दुनियावी मामलात हैं, कोई भी काम हम तैयारी से करते हैं वो अच्छे तरीके से हो जाता है। चाहे वो एक स्टूडेंट का एग्जाम हो, तैयारी से देगा तो अच्छे तरीके से पास कर पाएगा, अच्छे मार्क्स हासिल करेगा, अच्छे ग्रेड लेगा, अच्छे तरीके से पास होगा, अच्छी पोजीशन पे होगा। और चाहे वो दुनिया के काम का, शादी ब्याह है, तैयारी से आप कर रहे हैं, पूरी पहले एक प्लानिंग है, तैयारी है, पूरी एक सारा सिस्टम है, तो वो अच्छे तरीके से अंजाम पाएगी। बखिलाफ इसके कि आपने तैयारी नहीं की, कल शादी है, आज सारा कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फला काम, अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप उस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो हर चीज की तैयारी होती है। कोई भी काम करना है, आपने घर बनाना है, कुछ भी करना है, इवन के डेली बेस पे आप जब ऑफिस जाते हैं, रूटीन वाइज जो काम करते हैं, उनमें भी तैयारी है। कोई सफर करना है, उसकी भी तैयारी है। तो हर वो काम जो तैयारी के साथ हो, पहले से तैयारी के साथ हो, वो काम अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। तो इसलिए हम रमजानुल मुबारक, क्योंकि एक बिल्कुल लिमिटेड सा, एक बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, उसको हम जब तैयारी से करेंगे तो हमारा अच्छे तरीके से गुजरेगा। जैसा बंदा उम्रे के लिए जाता है, हज के लिए जाता है, अब है तो वो 4-5 दिन का काम है, 5 दिन के अरकान है हज के, 5 दिन पर मुहित है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमें उसकी तैयारी पहले से करनी है। अगर हमने हज अच्छे तरीके से करना है, उसको सीखना है, उसको प्रैक्टिकली यहां पे कर लेना है, उसको दोहरा लेना है, मशक करनी, ताकि अच्छे तरीके से हो। उम्रे के लिए आपने जाना है, आप भले 5 दिन के लिए जाएं, है तो वो काम बेसिकली 2-3 घंटों का है, 2-3 घंटों का है, लेकिन तैयारी उसकी अच्छी होगी तभी तो फायदामंद होगा। अगर हम टाइम जाया करके आ जाएंगे, पैसा जाया करके आ जाएंगे, कि उस टाइम पे, तैयारी के टाइम पे तैयारी, काम के टाइम पे फिर काम हो। तो इसलिए ये तैयारी मश्क है, मश्क। जिस तरह कोई सोल्जर है, अब वो क्या है, पहले मश्क करना है, कोई भी आपने काम करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, कोई जंग जीतनी है, पहले मश्क आप करते हैं। आप किसी फोर्स में जाना चाहते हैं, वो पहले आपको मश्क करवाते हैं, आपकी दौड़ें लगवाते हैं, आपकी पता नहीं क्या क्या स्विमिंग करवाते हैं, रेसें होती हैं, और पता नहीं क्या क्या मश्क होती है, कि एंड टाइम पे उसको मसाइल ना हो, जो हम मारका मारने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, वो बखूबी अंजाम दिया जा सके। तो इसलिए ये भी तैयारी है कि हम रमजानुल मुबारक से पहले, शाबान का महीना है, हम आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट करें। 3 तरीके से हमने रूटीन को अपनी सेट करना है। सबसे पहले तो हमने मेंटली तैयार होना है, ज़हनी तरीके से, ज़हनी अपने आप को तैयार करना है। नंबर 2, हमने जो है वो स्पिरिचुअली भी तैयार होना है, रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर हमने तैयार होना है। नंबर 3, हमने फिजिकली भी तैयार होना है। ये 3 तैयारियां मोटी मोटी हमने रमजानुल मुबारक से पहले करनी है। जब आदमी ज़हनी तौर पर, सबसे पहले जब ज़हनी तौर पर किसी काम के लिए बंदा एग्री कर जाता है, तैयार हो जाता है, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है, उसके लिए बड़े से बड़ा काम आसान है। और जब बंदा ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, आसान से आसान काम उसके लिए नामुमकिन है। क्यों? ज़हन नहीं था, ज़हन बनाया नहीं था, ज़हन की तैयारी नहीं की थी, ज़हनी तौर पर सोचा नहीं था। बंदा कहता है ना, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा, कि ज़हनी तैयारी होती है। बंदा कोई भी काम करता है, ज़हनी तौर पर तैयार होता है। आपने कुछ भी करना है, किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई डील करनी है, कोई मामलात करना है, आपने कोई लेक्चर देना है, आपने कोई स्पीच करनी, आप ज़हनी तौर पर पहले उसको तैयार खाका बनाते हैं। इवन आपने बिल्डिंग का कोई नक्शा बनाना है, कुछ भी करना है, आपने कोई केस तैयार करना है, कोई फाइल बनानी है, सबसे पहले आप उसका एक ज़हनी खाका बनाते हैं, दिमाग में उसका एक स्केच तैयार करते हैं। तो ज़हनी तौर पर हमने अपने आप को, ज़हन को मेंटली तैयार होना है कि हमारा ज़हन जो है इस चीज को कबूल कर ले कि रमजान आ रहा है और मैंने रोजे रखने ही रखने हैं। ज़हन को इस चीज पर आमादा कर ले कि ये जो छोटे मोटे लेम एक्सक्यूजेज होती है, मैंने नहीं करना है, कि अब तो काम है, इधर ड्यूटी है, इधर मजदूरी है, इधर फला मसरूफियत है। नहीं,
میں ذہن کو پہلے سے اس بات پہ فورس کروں کہ رمضان میں بس روزہ، فرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے روزہ، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں، کرنی تو ہے، زندگی کا حصہ ہے، وہ ضروری ہے، لیکن میری تعلیم، میرا کام، میری ڈیوٹی، میرا کاروبار، میری جاب، میری ملازمت وہ سیکنڈری ہیں، پہلے روزہ۔ یہ چیزیں میرے روزے میں حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ روزے سے مجھے کہنا نہ پڑے میں نے جاب کے لیے جانا لہذا چھٹی، جاب سے کہیں کہ میں روزے دار ہوں لہذا جاب کم کر دیں۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ جب بندہ ذہن بنا لیتا میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں، ہمت آ جاتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ رات کو نیت کر کے سویا ہے میں نے صبح اٹھنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے، اس کے بعد میں نے واک کے لیے نکلنا ہے، رات کو ذہن بنا کے سویا، صبح اس کے لیے اٹھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک بندہ رات کو ذہن میں بات لے کے سویا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، ٹھنڈ بہت ہے، سردی بہت ہے، باہر کیسے نکلیں گے، نہیں نکل سکتا، وہ بستر چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو نکل گیا ہے اس نے ذہن بنا لیا ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنا ذہن بنانا ہے۔ جب ذہنی طور پر آپ تیار ہو چکے ہیں تو سمجھیں آپ کے لیے اب کوئی مشکل نہیں۔ ذہنی آپ خاکہ بنائیں، ذہنی طور پر آپ سوچیں کہ میں نے آفس کو کیسے، جاب کو کیسے مینج کرنا ہے، یا میرے نیچے بندے کام کر رہے ہیں، میں نے کام بھی لینا ہے اور ان کو تھوڑا سا ریلیکس بھی دینا ہے، یہ میں نے کیسے کرنا ہے، یہ آپ اپنے ذہنی طور پر سوچیں۔ ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری بھی اس نے کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے، کھانا پینا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اور ساتھ میں روزہ بھی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، یہ بندوں کے حقوق ہیں، دونوں پورے کرنے ہیں۔ پھر کیا ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہوگا، مینج کروں گا کہ میں اس کو مینج کر لوں گا۔ تو سب سے پہلے اپنی ذہنی تیاری کریں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اسپرچولی، روحانی طور پر، باطنی طور پر ہم تیار ہوں۔ وہ باطنی تیاری کیا ہے؟ نوافل روزے شعبان میں ایک آدھ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ہم اپنے روزے قضا ہمارے ذمے میں ہیں، گزشتہ سال نہیں رکھے کسی وجہ سے، کوئی بیماری سی کی وجہ سے، یا کوئی عذر آ گیا نہیں رکھ پایا، کوئی 2 3 4 5 روزے چھوٹ گئے، یا اس طرح خواتین ہیں ان کے کوئی مسائل آ گئے، روزے نہیں رکھے، گزشتہ رمضان کے رہتے ہیں، بھی دوسرا رمضان سر پہ آ گیا ہے، اب میں نے پہلے وہ قضا کرنے ہیں۔ مرد عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے وہ قضا روزے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر رمضان آ رہا ہے۔ یہ ایک روحانی تیاری ہے۔ دعا کرنی ہے جیسا پیارے پیغمبر نے سکھایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ تیاری ہے روحانی طور پر۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، یا اللہ رمضان مبارک میں شیطان مجھے نہ پکڑ لے، رمضان مبارک میں اپنے نفس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، اپنے آپ میں نہ جو ہے وہ میں کڈنیپ ہو جاؤں، اپنے شکنجے میں آ جاؤں۔ اسپرچولی جو ہے ہم نے دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور نوافل روزوں کے ساتھ، قضا روزوں کے ساتھ ہم نے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے، پوری اپنی تیاری۔ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت ابھی سے روٹین بنا لیں کہ میں 1 رکوع، آدھا رکوع میں ڈیلی تلاوت کروں گا، تاکہ رمضان میں یہ 1 پارے تک چلا جائے۔ پھر ایک دم بیٹھوں گا تو نہیں ہو پائے گا، اگر کروں گا تو 2 4 دن کروں گا، ادھر سے روزے کا مسئلہ ہوگا، ادھر سے شام کو تراویح ہوگی، ادھر سے تلاوت نہیں ہو پائے گا۔ دعا بھی کرنی ہے، جاب بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا، نہیں ہو پائے گا۔ ابھی سے شروع کریں۔ 1 رکوع میں نے ابھی سے روٹین بنا لی، آدھا رکوع بنا لی، تاکہ رمضان المبارک میں مجھے ایک دم بوجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر سے روزہ آ گیا 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، ادھر سے شام کو تراویح آ گئی، ادھر سے پھر جو ہے وہ صبح سحری کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اٹھنا، رات بھی نیند کم ہو گئی، یہ سارے پھر ایک دم یہ چیزیں نہ آئیں۔ تو یہ ہم نے ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ تلاوت، دعا، استغفار، اللہ سے مانگنا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ توفیق ہوتی ہے۔ باقی چیزیں یقین کریں یہ ثانوی ہیں، سب سے بڑی چیز توفیق ہوتی ہے۔ وگرنہ کئی ایسے ہٹے کٹے بالکل ماشاءاللہ صحت مند، تر و تازہ، فریش، ٹھنڈے ماحول میں گرمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب کیا اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ اسے تو اگر آپ 3 بوتلیں خون کی نکال لیں اس کو کچھ نہ ہو، لیکن نہیں رکھا اس نے، کیا ہے؟ توفیق نہیں ملی بھائی۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریاں، شوگر عام ہو چکی ہے،
हार्ट आम हो चुका है, बीपी आम हो चुका है, कोई भी बीमारी आप ले लें आम हो चुकी है। अब बीमारियों का स्ट्रेस जो है ज़हन से निकालें, ये तो सबके साथ ही है। अब हमने दीन को तो नहीं छोड़ना, दीन को तो नहीं छोड़ना ना। मेडिसिन हर बंदे की चली, हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां मेडिसिन नहीं चल रही। हर घर में, बूढ़ा नहीं जवान भी सारे खा रहे हैं। बच्चा है वो भी खा रहा है, उसको मौसमी कोई ना कोई असर होता है, मौसमी फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, फला, उसकी भी चल रही है। बाबा जी वैसे बुजुर्गों की वजह से चल रहे हैं, नौजवान भी किसी ना किसी मसले का शिकार है, मामला चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है? उज़र तो होता है, कोई एक आध दिन का होता है, वगरना फिर क्या होता है? एडजस्ट करना पड़ता है। अगर एक आध दिन बारिश आए ना, फिर तो छुट्टी बनती है कि दफ्तर की छुट्टी कर लीजिए, बारिश बड़ी तेज थी। अगर डेली बारिश आ रही है फिर मैनेज करना है। लाइट एक दिन जाती है, चलो जी छुट्टी हो गई, लाइट नहीं है, भाई डेली की रूटीन है लाइट, फिर मैनेज करना है। भाई जनरेटर का इंतजाम करो, यूपीएस का इंतजाम करो, काम तो नहीं रोकना। तो भाई बीमारी तो चल रही है, मेडिसिन चलेगी। डॉक्टर कहता है खाना खाओ ना खाओ, मेडिसिन जरूर लेनी है, आपने मेडिसिन जरूर खानी है। अब उसको मैनेज करो, उसको क्या करो? मैनेज करो। भाई चल सकता है तो उसको चलाओ। तो ये हमने अपने अंदर की चीजों को दुआओं के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ मांग कर इनको हमने मैनेज करना है। नंबर 3 पे आता है फिजिकल प्रैक्टिस या फिजिकल तैयारी, वो हमने करनी है। और वो फिजिकल तैयारी क्या है? वो बेसिकली स्पिरिचुअल भी है, फिजिकल भी है। हमने अभी से नमाजों को बाजमात अदा करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी से नमाजें बाजमात, अभी से हमने अपने खाने की रूटीन को मैनेज करना है। पहले दिन में 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम भी खा लिया, 5 टाइम भी खा लिया, कोई यानी कि हर टाइम बस खाना पीना ही है। चाय भी दिन में कोई दर्जनों बार पी ली, कॉफी पी ली, चल रहा है, चल सो चल काम है। मेहमान गए तब चाय, मेहमान आए तब चाय, ऑफिस में गए तब चाय, जहां पे भी गए चाय चल रही है, कॉफी चल रही है, चाय चल रही है, अपना मामला चल रहा है। इसको हमने अभी से कंट्रोल करना है कि भाई जहां मैं दिन में 10-10, 12-12 दफा चाय पीता हूं, कॉफी पीता हूं, उसको मैं कंट्रोल करूं, लिमिटेड कर लूं, उसको मुख्तसर कर लूं। दिन में मैं इसको 4-5, 6 पे लाऊं, 4 पे लाऊं, 3 पे लाऊं, 2 पे लाऊं, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में इसको लाएं कि सुबह सुबह पी ली और शाम पे पी ली। अगर रमज़ानुल मुबारक में जब आपने रोजा रखा हो, फिर आप दिन को जब उठें तो आपको जो है वो दिमाग ना घूम रहा हो, आंखों आगे अंधेरा ना आए, ये क्या हुआ अचानक। फिर हम कहेंगे जी मुझे तो रोजा रख के ये होता है, तो ये तो एक नेचुरल है। अब जब आप एक रूटीन ही नहीं है, एक बंदे ने कभी वजन उठाया ही नहीं है, अगर आप उसको एकदम से 3 मन वजन उठा देंगे तो जाहिर सी बात है बेचारा दबेगा, और क्या होगा। और जिस बंदे की प्रैक्टिस है, जो वजन वेट लिफ्टिंग कर रहा है ऑलरेडी, उसको जो है प्रैक्टिस है, मसला कोई नहीं है। 2 किलो वजन जो बढ़ भी जाए उसको कोई मसला नहीं। तो इसलिए ये चीजें हमने रूटीन में अपने खाने पीने, अपने मुआलिज से मशवरा करें, डॉक्टर से मशवरा करें कि रमजान में मेरी मेडिसिन की तरतीब ऐसी हो कि मैं सहरी में ले लूं और अफ्तारी में ले लूं, रात को किसी टाइम पे ले लूं, अपन उसको मैनेज करें। खुराक को, सबसे बड़ी चीज खुराक है। हमारा मसला खुराक है, ज्यादा खाना, ओवरलोडिंग करना और हर चीज खाना, हर वक्त खाना, हर चीज खाना, उसको मैनेज करना है। तो खुराक को मैनेज करना, अपनी वर्जिश, हमने हिलजुल नहीं रखी हुई, कोई वाक शाक नहीं है, कुछ नहीं है, उसका थोड़ा सा वाक शुरू कर दें। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हैं। अगर कोई बंदा मैनेज करना चाहे तो 100 तरीके हैं, ना करना चाहे तो 100 बहाने। बल रमजान का रोजा ये जहन में होना चाहिए, अपने जहन को तैयार कर लें, रमजान का रोजा छोड़ने की चीज नहीं है। बहरहाल ये अपने जहन को समझा लें। तो इसलिए कोशिश करें अपनी रूटीन जो है वो खाने पीने की और हर लिहाज से। बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो सिगरेट के एडिक्ट हैं, सिगरेट पीते हैं, निस्वार रखते हैं, ऐसी चीजें भी हैं। जिस तरह चाय का नशा है, सिगरेट का भी नशा है। चाय के बगैर सर में दर्द, सिगरेट के बगैर सर में दर्द, नींद नहीं आती, फला नहीं होता, वॉशरूम नहीं आता, ये सारी चीजें क्या है, एडिक्टेड हो चुके हैं। अभी से जो है उसको मैंने शुरू कर दें। अगर खुदा ना खास्ता आपको सिगरेट नोशी की आदत है, उसको कम करें। दिन में एक पूरी डब्बी, 2-2 डब्बियां और चढ़ जाती हैं, कश पे कश लग रहा है, धुआं छोड़ रखा है हर वक्त, उसको आप कम कर लें अभी से। तो अगर ना फिर यकीनी तौर पर रमजान में आप नहीं छोड़ सकेंगे। अगर आप एकदम से रमजान में करेंगे, फिर आप दोपहर के टाइम कमरे के कोने में पड़े होंगे कि मुझे कोई ना छेड़े, और फिर आपका एक ही रोजा होगा, दोबारा नहीं आप रखेंगे।
दोबारा नहीं रखेंगे आप कि भाई बड़ा मुश्किल है, तो भाई मुश्किल तो होगा। तो इसलिए मैनेज करें, अभी से मैनेज तैयारी करें। अगर रमजान को हमने अच्छे तरीके से लेना है, रमजान को वाकई हमने अगर गुजारना है तो गुजर जाएगा। 11 महीने गुजरे पता चला नहीं चलेगा, ये भी रूटीन वाइज गुजर जाएगा अगर हमने इसको ऐसे ही ले लिया। तो इसलिए मेरे भाइयों हमने मैनेज करना है। सबसे पहले मेंटली तैयारी, नंबर 2 स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर अपने आप को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को, और नंबर 3 फिजिकली जिस्मानी तौर पर, वो चाहे खाने पीने के लिहाज से हो, वो चाहे जो है वो आपकी वॉक वर्जिश के लिहाज से हो, भले वो आपके चाय की रूटीन कॉफी की रूटीन हो, भले आपकी सिगरेट नोशी हो, निस्वार हो, कोई और अला बला हो, जो भी हो, इसको हम अभी से कंट्रोल कर दें, लगाम डाल लें। इंशाअल्लाह अज़ीज रमजानुल मुबारक आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे रूटीन वाइज चल रहा है मामला, रूटीन वाइज चल रहा है। तो ये रूटीन है और ये रमजान ऐसा कीमती सरमाया है कि हमारे जो बड़े हैं अकाबिरीन हैं वो 6-6 महीने दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना ले रमजान व सल्लिम लना व तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमें रमजान के लिए, रमजान को हमारे लिए, रमजान तक हमें सलामत कर, और जब रमजान के रोजे हम रखें रमजान में उसको हमारे हमसे कबूल भी फरमा। वो दुआ किया करते थे। तो ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है रमजानुल मुबारक, लिहाजा इनको छोटी छोटी चीजों से इनको हम इग्नोर ना करें, रोजों को हल्का ना लें, मामूली ना समझें। अभी से रोजों के मसाइल सीखना शुरू कर दें, रोजों के मसाइल, तरावी के मसाइल, इन मसाइल को सीखें। रमजान की पूरी प्रैक्टिस और तैयारी हो, अमली इल्मी हर लिहाज से हमारी, ताकि उस वक्त हमें कोई मुश्किल ना हो। नवाफिल अदा करना शुरू करें ताकि तरावी हमें बोझ ना लगे, तरावी बोझ ना लगे कि 8 पढ़ी वो गया, 3 दिन पढ़ी, चौथे दिन 4 पढ़ी वो गया, 5वें दिन घर ही पढ़ी, 6ठे दिन बस आराम। क्यों? हुआ ही नहीं, किया नहीं तो अब कैसे होगा? अभी से नवाफिल, हर फर्ज के साथ नवाफिल, इशराक, तहज्जुद, रमजान मुबारक में सबसे बड़ी नेमत तहज्जुद की अल्लाह हमें अता फरमा देते, अभी से उसकी कोशिशें शुरू कर दें। तो ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को अता फरमाते हैं। लिहाजा अभी से जहन बना लें। बाज़ लोगों ने पहले से बनाए होंगे, रोजे तो हमने रखने नहीं है, काम करना होता है, रोजे पहले से जहन तैयार होता है। अगर ये जहन है तो फिर अल्लाह को तो जरूरत नहीं है ना, अल्लाह को जरूरत है। अल्लाह तो जगह जगह कहता है, अल्लाह कहता है मुझे तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं, तुम्हारे रोजों की जरूरत नहीं, तुम्हारी कुर्बानियों की, लन यनालल्लाह लुहुम, अल्लाह को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। रोजे ना रखेंगे अल्लाह की शान में हम कोई कमी कर देंगे, एक जर्रा राई बाल बराबर भी मालिक की शान कम नहीं होगी। मालिक की इबादत के लिए मैं और आप ही हैं, मालिक की इबादत के लिए कीड़े मकोड़े भी हैं, घास भी है, तिनका भी है। हर गया है कि जमीन रोयद वहदहू ला शरीक लहू गोयद, जो जमीन से तिनका भी उगता वहदहू ला शरीक लहू कहता है। हमारी इबादतों का मोहताज बैठा है मालिक, वो मसजूद है, आप सजदा ना करें वो मसजूद है, तब भी बड़ी मखलूक है उसको सजदा करने वाली, वो फाजिर से काम ले लेगा। तुम अगर नमाजी नहीं बनोगे किसी को उठा के वो नमाजी बना देगा, वो हिजड़ों से ले लेगा काम। तो अल्लाह मोहताज नहीं है मेरे आपका। हम ये समझते हैं कि रोजे रखे हम एहसान करेंगे, आज तो रोजा भी रख लिया, तरावी भी पढ़ ली, ये भी कर लिया, ये कर लिया, एहसान नहीं करेंगे। जितना कुछ कर रहे हैं ये एक दिन आएगा तुम कहोगे कि काश वो भी कर लेता, वो भी कर लेता, वो भी कर लेता, लेकिन तब करने का टाइम नहीं होगा, अब करने का टाइम है। तो इसलिए याद रखें अपनी मेहनत मजदूरी बड़ा उम्दा आली शान काम है, इससे बेहतर काम कोई नहीं है। हलाल रोजी कमाना, अपने हाथ से मेहनत मजदूरी पसीना बहा के कमाना, इससे बेहतर काम नहीं है, इससे बेहतर फरीजा नहीं है। लेकिन खुदा के लिए इस मेहनत मजदूरी के लिए रोजा न छोड़ना, रोजा न छोड़ना, मैनेज करें अपने काम का, जॉब को भी मैनेज कर लें। छोटे छोटे मसाइल के लिए खुदारा रमजान का रोजा नहीं छोड़ना। अब सहरी के वक्त काम शुरू कर दें, 12 बजे खत्म कर दें। आप जहां काम करें उसे रिक्वेस्ट करें, जी हम सुबह सुबह स्टार्ट कर देंगे, हम सहरी खा के काम शुरू कर देंगे, हम 12 बजे खत्म कर देंगे, बाकी आप रेस्ट करें। अब रात की रूटीन बना ले, जब पूरी रात करेंगे दिन को सोएंगे, ये कर लें। तो तरतीब उनको दें कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, ताकि रमजान हमारा ऐसे ही रूटीन की गफलत में ना गुजरे। सो गए, खा लिया, पी लिया, काम कर लिया, ऑफिस गए, फिर आए,
वही जो हेक्टिक रूटीन है हमारी, चलम चल, भागम भाग, दौड़ रेस, और पकड़ ले, मार ले, खा ले, कमा ले, लूट ले, छीन ले, नहीं नहीं। अल्लाह की रहमत को हमने दामन फैला के उसको समेटना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।